Good morning, dear students. Today I am going to present you the beautiful poem On Children by Khalil Gibran. This is the third lesson of me for English. It is beneficial for the three types of the students. The one, those who failed in the examination earlier and facing the exams coming June 18th, and those who are completed all the exams except English, and other the newly passed first year PUC students, and those who are eager to know that the second year English, those can also use it up. So this is the three categories of the people for me. But totally it is also based on the beneficial for the weak, those who are weak in English, weak learners in English. Okay, today I start that one, the lesson, the poem it seems, On Children. On Children, the poem is written by Khalil Gibran. In this, the poet describes the beautiful relations between the children and the parents, and he tells about the love, the over possessiveness, and how do they take care about the children, and how do the children react to that one. So these things are main in this poem. So once what happens, a mother took her baby and went to a prophet. Here the prophet is the person who knows philosophically well and tell something good about the children. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರವಾದಿ ಅಂದರೆ ಸಂತ, ಗುರು, ಋಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವನ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಮದರ್ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆ ಮದರ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ತಾಯಿ? ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಆ ಬೇಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಆಗ ದ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ something about the children and the parents. This is beautifully explained by Khalil Gibran. He is one of the best poet to write the relations between the children and the parents. So what does the parent expect? What does the poet explain? So here is the poem in this one. How to go for the poet and the parent. When the mother took her child to the prophet, what does the mother ask? The mother asks, tell about my baby, tell about my children. Then the prophet says, your children are not your children. They are sons and daughters of life's longing. So your children are not your children. They are the sons and daughters of the life's longing. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಅವರು ಅವರ ಜೀವನದ ಮಕ್ಕಳು. ಈಗ ನೀನು ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ he also tells about they come through you but not from you. They come through you. ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಬಂದಿರಂತ ಇಲ್ಲ. They come through you but not from you. So it is one wonderful thing about that. When the mother start to think about how it could be, yes it is, but she should think very broadly but not in the narrow way. The children come through the parents but not from the parents. So that's about the thing is there. So there's another force is there, another power is there for that one, for that creation. Then, and though they are with you, yet they belong not to you. They are with you, yet they belong not to you. ನಿನ್ನ ಜೊತೆಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಿನ್ನವರಾಗಿರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯು ಮೇ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಯುವರ್ ಲವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್. ನೀವು ಅವರಿಗೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾದ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವರ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಾಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಲವ್, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವರ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರ ಯೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ನೀವು ಅವರ ಯೋಚನೆಗಳ ಸಾಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಓನ್ಲಿ ಲವ್, ಫಾರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದರ್ ಓನ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಯೋಚನೆಗಳಿವೆ.
ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕು, ಮಗಳು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕು, ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇರೇನೋ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳೋದೊಂದು ಆಗೋದೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಹೌಸ್ ದರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದರ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಎರಡೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವರ ದೇಹ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವರ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಯು ಮೇ ಹೌಸ್ ದರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದರ್ ಸೋಲ್ಸ್. ದೇರ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಡ್ವೆಲ್ ಇನ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ. ಅವರ ಆತ್ಮಗಳು ನಾಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಡ್ವೆಲ್ ದರ್ ಓನ್ಲಿ ದರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದರ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ದ ಸೋಲ್ಸ್ ಡ್ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ ವಿಚ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ವಿಸಿಟ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ನಾಟ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಯು ಮೇ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಟು ದೆಮ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನಾಗಬೇಕಂತ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಮೇ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದೆಮ್ but seek not to make them like you. But seek them not to make like you. ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಆಗಬೇಕಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಮುಂದೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೋ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಗೋಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾರೀಸ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಟಡಿ. ಅವರ ಜೀವನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ್ತು, ಅವರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿಂದನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವರು ಮುಂದಿಂದನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So this is about the thing about how the poet tells about. So ಈ ಪೊಯಮನ್ನು ಬರೀ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗಾಗಬೇಕು ಹೀಗಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗಾಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಏನೋ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟೂ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟೂ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೋದು. ಆ ಮಗುನ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲಿಂದ ತುಂಬ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೋದು. ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲಿಂದನೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಾಗೆ ಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆನ ತೊಂದರೆಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು? ಅದು ಟೂ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್. ಹೇಗೆ ಟೂ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಆ ಮಗುನ ಮೊದಲಿಂದಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕಿ ಮಗು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು, ಅಲ್ಲೋ ಹೀಗೋಯ್ತು, ದಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಆ ಮಗುನ ಅದ್ರ ಬೈಡಿಗೆ ಅದು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೂ ಪೊಸೆಸಿವ್. ಸೊ ನಾವು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಆದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತುಂಬ ಪೊಸೆಸಿವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮಕ್ಕಳನ್ನು LKG UKG ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಮಗು ಕೈ ನೋವುತ್ತೆ, ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಗು ಕಲಿಯೋದು ಯಾವಾಗ? ಕಲೀಲಿ ಬಿಡಿ, ಒಂದು ಸಲ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರೀಲಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಟೂ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಟೂ ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಬೇಡ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಮಗ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಹುಡುಗ ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿರ್ತಾನೆ. ಮಗ ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡಿಂದ ಹಣ್ಣಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಚಿಟ್ಟೆ. ಆ ಗೂಡಿನಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಾರೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಗೂಡಿಂದ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರೋದು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಾನೇನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬ್ಲೇಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮನೇಲಿ, ಬ್ಲೇಡನ್ನು ತಂದು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ತುದಿಯನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಕೊಯ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಅಂತ. ಕೊಯ್ದಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಚಿಟ್ಟೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ಹೀಗಾಗಿದೆ, ಹೇಗೆ? ನಾನು ಅಲ್ಲೊಂದು ಗೂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅದು ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ತುದಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬ್ಲೇಡಲ್ಲಿ, ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. ಹೌದಪ್ಪ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಅದೆಂದು ಬರೋದು ಇಲ್ಲ, ಎಂದು ಹಾರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಹಾರೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. ಆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹೇಗಾಯಿತು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೆಂದರೆ ಆ ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಗೂಡಿನಿಂದ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಚಿಟ್ಟೆ ತನ್ನಾಗಿ ತಾನೇ ಹಾರು ಬರಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ಅದು ಹಾರೋದನ್ನು ಕಲಿಯೋದು, ಅದು ಹೋಗೋದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು
ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಬಿಡಬೇಕು, ಆಗಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಪೊಸೆಸಿವ್, ಬಟ್ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ದೇ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅಗೈನ್ ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಯು ಆರ್ ದ ಬೌಸ್. ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದಾಗೆ, ಯು ಆರ್ ದ ಬೌಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೂ ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ. ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾಗೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಇದ್ದಾಗೆ, ಬೌ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಲು. ಆ ಬಿಲ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಆ ಬಿಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಬಾಣ ಹೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊತೀವಿ. ಆದರೆ ಆ ಬಾಣಗಳು ಯಾರು? ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರೋಸ್ ಆರ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೈ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಾವು, ಆದರೆ ಆ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಣಗಳು ಯಾರು? ಲಿವಿಂಗ್ ಆರೋಸ್, ಅವರು ಮಕ್ಕಳು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಒಂದು ಬಾಣವನ್ನು ನಾವು ಹೊಡೆದಾಗ ಆ ಬಾಣ ಹೋಗಬೇಕು ನೇರವಾಗಿ, ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಂದರೆ ಆ ಮಗುಗೆ, ಆ ಬಾಣ ಅಂದರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರೋಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಆ ಮಗು ತುಂಬ ಡೆಸ್ಟಿನಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕೆಲವು ಬಾಣ ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಇರೋಲ್ಲ, ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕೆಲವು ಬಾಣಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಬಾಣಗಳು ತುಂಬ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಈ ಹಳೆಯ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಶಬ್ದವೇದಿ ಬಾಣ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಶಬ್ದವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅದು ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರೋಸನ್ನು ನಾವು ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಹೋಯಿತು. ಆದರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರೋಸ್ ಯಾರು? ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಬೌ ಯಾರು? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಬರೀ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬರೀ ಬೌ ಇದ್ಕೊಂಡು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರೋಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು, ಆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಎಳೆಯೋಕೆ ಒಬ್ಬ ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಿ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಚರ್, ದ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಚರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ಚರ್ ಯಾರು? ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್, ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ. ದ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಆ ಗಾಡೇ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಚರು. ಅವನು ಎಳಿತಾನೆ. ಆ ಬಾಣವನ್ನು ಎಳೆದಾಗ ಯಾವ ಬಾಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವ ಬಾಣ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಆ ಬಾಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಚರ್? ದ ಆರ್ಚರ್ ಇಸ್ ದ ಗಾಡ್, ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು 2-3 ಸಲ ನಾವು ಓದ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಲೈನ್ಸ್, ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ? ಐದರ್ ದ ಬೌ ಆರ್ ದ ಆರೋಸ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರೋಸ್. ಈ ದೇವರು ಯಾರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ? ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತಾನ ಅಥವಾ ಆರೋಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತಾನೋ? ಈ ಲುಕ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಕ್ವಲಿ, ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರಿಗೆ ನೀನು ಮೇಲು ತಾನು ಮೇಲು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ. ಅದನ್ನು ಈಕ್ವಲಾಗಿ ತೊಗೊತಾನೆ. ಆ ಈಕ್ವಲಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗಿದ್ದಂದರೆ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗೆ. ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚ್ತಾಳೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಲವಲೋಷನೂ ಕೂಡ ದೋಷ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ದೇವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡೋದು, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಲ. ಈ ಲುಕ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಮ್ಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಸಮ್ಮರಿ. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಈ ಸ್ಟೋರೀಸನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಬರೆಯೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ಟೋರಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಪೊಯಮ್. ಇದೊಂದು ತತ್ವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಯಮ್, ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಪೊಯಮ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್. ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಪೊಯಮ್, ಎವ್ರಿ ಲೆಸನ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಯಮ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರೈಟ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಯಿಟ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಸನ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರೈಟರ್ ಓದಬೇಕು. ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಪೊಯಮ್ that's written by Khalil Gibran. It tells about the relation between the parents and the children, and also you can write the theme of the parents and the children. ಎರಡು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಮೋರ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಪೋಸ್ ದ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ದೆಮ್.
ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕಂತ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಬರ್ಸ್ ಟು ದಮ್. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರ ಯೋಚನೆಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಮುಂದೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅದರ್ ವೇ, ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡು ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಕಮ್ ಥ್ರೂ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಮದರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ ಥ್ರೂ ಯು ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮೇ ಡ್ವೆಲ್ ದರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡ್ವೆಲ್ ದರ್ ಸೋಲ್ಸ್. ನೀವು ಅವರ ಜೀವಗಳನ್ನು, ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಫ್ರಮ್ ದರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್. ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದರ್ ಲವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದರ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದಾದರೆ ಅವರ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದರ್ ಓನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುಗೂ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದರ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದ ಸೋಲ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್. ಆ ಸೋಲನ್ನು ಯಾವುದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಆತ್ಮ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಆತ್ಮವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದೀಪದ ಆಕೃತಿ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ. ದೀಪದ ಒಂದು ಆಕೃತಿಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮ ಹೋಲಿಸ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಹೂವಿಗೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೋಲಿಸ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಪ್ರಖರವಾದ ಬೆಳಕನ್ನು ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಕೃತಿಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೋಲಿಸ್ತೀವಿ, ಒಂದು ದೀಪಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೋಲಿಸ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಆ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಈ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಬೌಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. The children are compared to the living arrows and the parents are compared to the bows. And the archer is the God, the creator is the God. He is the real archer, he is the real creator. He should handle the bow and he looks after both of the parents and the children equally. Therefore the parents should act like the guiding the lights to the children. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಹೇಗಂತೇಳಿ ನಾವು ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಅವರು ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್. ದೆನ್ ಗಾಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಂಡೇಜ್. ಈ ಬಾಂಡೇಜಿಂದ ಹೋಗಿ ಅವರು ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಈಚೆ ಬಂದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಲೈಫನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪೊಯಮ್ ಬೈ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್. ಸೊ what is the theme and then the different types of the questions in this poem do we expect? ಯಾವುದಾದ್ರು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Where did mother go to with her baby? Mother went to prophet. Why did mother go to prophet? To know about her children. What did the prophet say about the children? ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಮ್ಮರಿ. What did the prophet say about children? The prophet said that your children, that her children are not her children. They are the children of their own life. And what do the parents think that about that one? What could the parents give? The parents could give their love but not their thoughts. And what do the parents dwell upon the parents dwell upon the children bodies but not dwell on the souls of the children. ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ವೇರ್ ಕೆನಾಟ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಫಾರ್? ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸೀಕ್? ಮೇಕ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದಮ್. ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಡು ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು? ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಬಾವ್ಸ್. What do the comparison given for the children? The children are compared to a living arrow. And who is the archer? The God is the archer. And this is about who does the God love? Both the parents and the children. So this is the poem. I think I have taken that the much time. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ and read the poem well and read the situation once again and once again
and once again. So I think that one you had enjoyed this lesson. Thank you, Anata.